لوگوں کو ہماری طرف سے ایک پیغام جانا چاہیے، ایک اچھا پیغام، جیسے کہ بار بار کہا گیا ہے کہ شہر بنگلور کا اس عظیم الشان جلوس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس جلوس کو لوگ پوری دنیا میں پیش کریں اور اس کو نمونہ بنائیں کہ دیکھو شہر بنگلور میں کتنا اچھا جلوس نکالا جاتا ہے۔ وہ چیزیں ہونا چاہیے اسی کو رکھیں گے، ڈھول باجا تاشا، ہم تو زمانے سے اس کی چیز کی مخالفت کریں، آج بھی کریں گے۔ اگر آپ کو ڈھول باجا تاشا ڈی جے کے ساتھ جلوس نکالنا ہے تو ایسے جلوس کی YMCA کو ضرورت نہیں ہے۔ آج مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال میں ہمدرد و قوم و ملت الحاج امیر جان صاحب قادری چیئرمین جامعہ حضرت بلال کی سرپرستی میں شہر بنگلور کے معززین عمائدین کے ساتھ 2024 میں یعنی 16 ستمبر کو جو شہر میں ایک مرکزی جلسہ اور مرکزی جلوس نکلتا ہے، اس کے لیے ہر سال کی طرح امسال بھی یہ مشاورتی اجلاس کیا گیا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے دوستوں کو تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اس جلوس نکالنے کا مقصد اور جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا مقصد کیا ہے، اور یہاں پر جو میٹنگ میں ابھی شہر کے ذمہ داران موجود ہیں، جو اپنی جگہ پر ایک فرد نہیں بلکہ ہر شخص ایک جماعت ہے، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ابھی شہر کے حالات ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ہماری وجہ سے یا ہمارے نوجوانوں کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو محسن کائنات کہا جاتا ہے۔ ان کا احسان کسی ایک مذہب پر نہیں، کسی ایک چیز پر نہیں، بلکہ رب کائنات کی 18,000 مخلوقات پر ان کا احسان ہے، اس لیے ان کو محسن کائنات کہا جاتا ہے۔ رب کی ذات جہاں رب العالمین ہے تو رب کے محبوب کی ذات رحمت للعالمین ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی آخر الزماں کی امت میں ہم تمام کو پیدا کیا۔ وہ رب چاہتا تو کسی نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، وہ رب چاہتا تو ہمیں انسانوں سے چھوڑ کر کسی بھی مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مالک ہے ہمارا۔ یہ اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے پیارے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ 12 ربیع الاول شریف کے دن جلوس محمدی نکالنا یا میلاد مصطفیٰ کرنا صرف زمانے کو ایک پیغام دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، بانی اسلام پیغمبر اسلام نے کس طرح سے امن و سلامتی، امن و سکون کا پیغام دیا ہے۔ تو الحمدللہ تفصیلات تو ہمارے جلوس محمدی کمیٹی کے سیکریٹری الحاج افسر بیگ صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں میں ابھی میڈیا بھی موجود ہے، میڈیا کے سامنے مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال سے یہ میں پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بار بار کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ اپنے آقا کی محبت میں، اپنے آقا کے عشق میں، ہم وہ ہیں جو اپنے نبی سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، اپنے نبی کے عشق میں ہم یہ جلوس نکالتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں اور اپنے علماء ربانین کے خطاب کو سنتے ہیں۔ اس میں صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی آمد کا تذکرہ سنایا جائے، ہمارے نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ وہ علماء کا کام ہے، علماء سناتے ہیں۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہمارا نظم و نسق ہمارا اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کو ہماری طرف سے ایک پیغام جانا چاہیے، ایک اچھا پیغام، جیسے کہ بار بار کہا گیا ہے کہ شہر بنگلور کا اس عظیم الشان جلوس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس جلوس کو لوگ پوری دنیا میں پیش کریں اور اس کو نمونہ بنائیں کہ دیکھو شہر بنگلور میں کتنا اچھا جلوس نکالا جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، ذمہ داران سے، جلوس میں شرکت ہونے والوں سے، میڈیا کے ذریعے سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی ڈی جے نہیں، کوئی باجا نہیں، کوئی تاشا نہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں، بلکہ جو سیدھا سادہ مذہب اسلام ہمارے پیغمبر نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی سیدھے سادے مذہب کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو صحابہ کرام اہل بیت رسول نے قربانیاں دے کر یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں آنے والی نسلوں تک اس مذہب اسلام کو پہنچانا ہے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ نماز فجر پڑھیں،
اچھا لباس جو ہے اس کو پہنیں اور نبی کی نعت پڑھتے ہوئے، نبی پر درود پڑھتے ہوئے، نگاہیں نیچے کرتے ہوئے شہر بنگلور میں جلوس نکالیں اور علماء کرام کے بیانات کو سنیں۔ وہی مقصد ہے اس کا، میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو بتانے کے لیے نہ ہمارے نبی نے چاہا، نہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، نہ خلفائے راشدین نے، بلکہ ہم نے ہر زمانے میں امن کا پیغام دیا ہے، اور انشاءاللہ آخری دنیا تک امت مسلمہ امن ہی کا پیغام دیتی رہے گی۔ جہاں جلوس محمدی آج یعنی اور بہت سارے یہاں پر ہمارے شہر کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا اپنا پیغام دیں گے۔ میں جلوس محمدی کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہمارے ملک ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، اس کو بتائیں۔ مجھے جی صرف یعنی کیو آر کوڈ دیا گیا ہے ہمارے جو پورے ہندوستان میں مرکزی ادارے شریعہ جو پٹنہ ہے، الحمدللہ وہاں غازی ملت حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب اور جماعت رضا مصطفیٰ بریلی شریف کی طرف سے کیو آر کوڈ اور بہت ساری تنظیمات کے ذریعے سے کیو آر کوڈ دیا گیا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں جتنا ہو سکے اس کیو آر کوڈ کے ذریعے سے اپنا یعنی اس جو وقت ترمیمی بل کا جو لایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی آپ کی رائے کیا ہے، بلکہ ہم امت مسلمہ کی طرف سے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو مسلمانوں کے بھیس میں آ کر اس کی تائید کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اب آج بھی وقت ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس طرح کے معاملات نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم ابھی ویڈیو کے ذریعے سے اور ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے برادران وطن، یہ ہندوستان میں سب، یہ ملک سب کا ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی۔ اب ہم نے دیکھا کہ برادران وطن بھی اس کی مخالفت میں کیو آر کوڈ لگا کر وہ بھی یعنی اس میں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میں ہندوستان کے برادران وطن سے میں گزارش کروں گا، یہ صرف اور صرف معاملہ مسلمانوں کا ہے، یہ دوسرے کسی مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر مخالفت کی جائے اور یہاں پر ہر ہندوستان کے ہر باشندے کو اگر اس کی مخالفت کی اگر اجازت دی جائے تو پھر یہ بے معنی ہو جائے گا، اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہے گا، کیونکہ ہم یہاں پر اقلیت میں ہیں، ہم یہاں پر مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں۔ اگر اس بل کو پورے ہندوستان میں اگر اس طرح سے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو اس کا مقصد بے معنی ہو جائے گا۔ وقف بورڈ صرف مسلمانوں کا وقف ہے، مسلمانوں کو اس میں تائید کرنا، مسلمانوں کو حمایت کرنا، مسلمانوں کو مخالفت کرنا صرف اور صرف مسلمانوں کو ہے۔ آج جو یعنی ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان یہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ہندوستان میں امن و سلامتی نہیں رہے گی بلکہ آپس میں انتشار پیدا ہوگا۔ تو یہ وقف ترمیمی بل جو ہے اس کا صرف مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے، نہ کہ برادران وطن سے۔ اس چیز کو بھی آج یعنی اس جلوس محمدی کی مشاورتی کمیٹی کے ذریعے سے میں ہندوستان کے تمام برادران وطن کو اور حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور ابھی جو 2 دن باقی ہیں، میں تمام مساجد کے ذمہ داران سے اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا جتنا ہو سکے آپ اس کے مخالفت میں جو وقف ترمیمی بل ہے آپ یعنی ای میل بھیجیں، کیونکہ ہمارا حق ہے، اور حق لینا کوئی یعنی غلط نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ اپنا حق مانگے، اور یہ ہمارا حق ہے۔ ہر یعنی مرکزی سطح پر ہر مذہب کے اعتبار سے الگ الگ وقف ہے، یہ ہمارا وقف ہے، یہ ہمارا حق ہم کو دیا جائے۔ اور جلوس محمدی میں بڑے اطمینان کے ساتھ آپ جائیں، شہر میں ایک عظیم الشان پیمانے پر جلسہ میلاد النبی جو YMCA گراؤنڈ میں ہوتا ہے وہاں پر پہنچیں اور وہاں جا کر علماء کرام کے خطابات کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام برادران اسلام و عاشقان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے، جیسا کہ مولانا نے سب سے پہلے بتا دیا کہ موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، الحمدللہ جہاں تک ہو سکے ساری تیاریاں ہو چکے ہیں۔ تقریباً پولیس ڈپارٹمنٹ سے، سیاسی قائدین سے سب سے تبادلہ خیال ہو چکا ہے، اور علماء کرام کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے بروز پیر 16 ستمبر بمقام YMCA گراؤنڈ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان پیمانہ جو حسب روایت وہ جلسہ ہونے والا ہے، اور
उसी के साथ साथ शहर बेंगलुरु से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जुलूस मोहम्मदी का अहतमाम किया गया, जो शहर के 2:30 बजे से हर इलाके से निकल कर इंशाअल्लाह असर या मगरिब तक पहुँचेगा। मैं जुलूस के क़ायदीन से इस मरतबा खुसूसी गुजारिश करूँगा कि वो वक्त का ख्याल रखते हुए जहाँ तक हो सके मगरिब से पहले पहले कोशिश करें कि YMCA दाखिल हो जाएं, जहाँ पर अकाबिर उलमा अहले सुन्नत की तकरीर होगी। इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम, हमारे जलसे की सदारत मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के चेयरमैन अलहाज अमीर जान साहब क़िबला दामाद बरकातहुम की सदारत में काफ़ी अरसे से होता रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। अल्लाह सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर तादिर क़ायम रखे। इनकी सदारत में इजलास होगा। ठीक नमाज असर मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब पढ़ाएंगे, उसके बाद अलम कशाई का प्रोग्राम होगा। अलम कशाई में जनाब हमारे वज़ीर औक़ाफ़ BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, सूफ़ी अब्दुर्रहीम शाह साहब और एजाज़ अहमद सेठ साहब, उस्मान शरीफ साहब, इनके हाथों अलम कशाई होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद जलसे का आगाज़ होगा। तफसील तो मैं सबकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह प्रोग्राम तो हमारा है, प्रोग्राम की लिस्ट दे दूँगा। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तमाम क़ायदीन जुलूस से और ज़िम्मेदारान हज़रात से खुसूसी अपील करता हूँ कि बराए करम मेहरबानी फरमा कर इस बार एक ऐसा जुलूस हम निकाल कर दिखाएँ कि दुनिया भी देखती रह जाए कि वाकई जुलूस गुलामाने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, जिसमें जो चीज़ें होना चाहिए उसी को रखेंगे हम। ढोल बाजा ताशा, हम तो ज़माने से इसकी चीज़ की मुखालिफत करें, आज भी करेंगे। अगर आपको ढोल बाजा ताशा DJ के साथ जुलूस निकालना है तो ऐसे जुलूस की YMCA को ज़रूरत नहीं है। हमारा जुलूस जो है बिल्कुल शरीयत के पाबंद हो, बाकायदा जो अदब एहतराम के साथ किसी को तकलीफ़ दिए बग़ैर रास्ते को एक तरफ निकल कर इंशाअल्लाह जलसे का पहुँचें और एक रिवायत बनाए रखें कि हम इंशाअल्लाह नबी के ग़ुलाम हैं, हम हमारे आका का जुलूस इस तरीक़े से निकालेंगे जो हमारा किसी से किसी को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बड़े सुकून और अदब के साथ इंशाअल्लाह जुलूस निकालेंगे। मैं तमाम से फिर एक मरतबा वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए अपील करता हूँ कि बराए करम मेहरबानी फरमा कर जुलूस में अदब और एहतराम के साथ, हुकूमत से भी गाइडलाइन आई है। और दूसरी बात यह है कि हमें परसों कमिश्नर साहब से बात हुई, अगर कोई मोहल्ले से DJ या वगैरह गैर शहरी मामला करके वहाँ से जुलूस निकलेगा तो उनके इस जुरिडिक्शन के स्टेशन में उसको जो है कार्रवाई की जाएगी, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो लिहाजा मैं कोशिश सबसे अपील करता हूँ कि कोई काम ऐसा ना करें जिससे आइंदा चलकर जो है सबको तकलीफ़ पहुँचे। और YMCA का जो मरकज़ी जलसा होता है और इसकी तैयारियां काफ़ी दिनों से जारी रहती हैं और पूरे इस जलसे से पूरी रियासत को पैगाम जाता है, तो क्या आपकी दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से? और कुछ हिदायत मैंने तरतीब दी हैं जो सिर्फ बेंगलोर के लिए नहीं बल्कि सारे मुल्क के लिए इंशाअल्लाह कारआमद साबित होंगी। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबी अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबी अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लामा इकबाल ने तो कह दिया है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हज़रात, मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल, मरकज़ी मीलाद व सीरत कमेटी सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक, मरकज़ी जुलूस मोहम्मदी कमेटी बेंगलोर का अहम और ख़ुसूसी पैगाम बरादरान इस्लाम व आशिक़ान रसूल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम जश्न ईद मिलादुन्नबी व जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक़ से ज़रूरी हिदायत 18 सितंबर 16 सितंबर 2024 12 रबी उन नूर 1446 हिजरी बरोज़ पीर अज़ीमुश्शान पैमाने पर तज़्को एहतशाम अदब एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है।
इस दिन अपने कारोबार बंद रखें, घरों, दुकानों, मदारिस, दरगाहों, खानखाहों पर झंडियाँ लहराएं, चरागान करें। इस दिन दोपहर 2:30 बजे शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से निकलने वाले जुलूस में दरूद व सलाम का विर्द करते हुए शरीक हो जाएं। नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखें। अपने अपने इलाक़ों में जुलूस के आदाब उलमाए किराम की रहनुमाई करें। जुलूस में सिर्फ इस्लामी झंडे और नारे हों। इसके अलावा किसी भी मुल्क के झंडे और नारेबाजी से परहेज़ करें। जुलूस में ढोल बाजे, ताशे, डीजे, आतिशबाजी, रंगरेज़ी वगैरह से सख्ती से इज्तनाब करें। हकीकी खुशी और खुश अखलाक़ी का भरपूर मुजाहरा करें। ट्रैफ़िक क़वानीन की पाबंदी करें। रास्तों पर एक जानिब होकर चलें। ज़ोहर की नमाज अदा करके वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए बवक्त जुलूस में तशरीफ़ लाएँ। जलसगाह में नमाज असर, मगरिब बाजमात अदा करें। इस दिन दुआ में मुतबर्रिका, सबील, तबर्रुक वगैरह का अहतमाम करें। मुस्तहक़ अफराद के लिए तालीमी, तिब्बी और समाजी इमदाद फराहम करें। जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से निकल कर गश्त करते हुए मरकज़ी जलसगाह, YMCA ग्राउंड, रूबरू सेंट मार्थास हॉस्पिटल, नू पतंगा रोड, बेंगलुरु पहुँचेगा। अलम कशाई होगी। मुल्क के अकाबिर उलमाए सुन्नत के ईमान अफरोज़ बयानात होंगे। विज़रा, अमाए दीन, अम्माए कराम, उलमाए दीन, सूफिया, मशाइखीन, ज़िम्मेदारान मसाजिद, मदारिस व तंजीमात, मिली व समाजी सियासी कायदीन रौनक इजलास रहेंगे। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वक्फ एक्ट तरमीमी बिल के खुले अल्फाज में कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं और इसे मुसलमाना ने हिंद की तरफ से बिल्कुल मुकम्मल रद्द करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी को तर्क करे हुकूमत, जमहूरी उसूलों की पाबंद रहे, दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ वर्जी न करे, मुल्क की कौमी सलामती एकजहती के लिए बग़ैर किसी तासुब और तंग नज़री के मुनसिफाना तरीक़ा अख्तियार करे। खुसूसन शरई मामलात में हरगिज़ किसी भी किस्म की मदाखलत न करे। शरई मदाखलत हमें हरगिज़ किसी भी किस्म से बर्दाश्त नहीं और मंजूर नहीं। हुकूमत के नुमाइंदों को चाहिए कि अक़लियतों के सब्र का इम्तहान न लें और मजहबी व ईमानी जज्बात से खिलवाड़ न करें। हिंदुस्तानी शहरियों के अंदर इख्तलाफात और फूट न डालें, नफ़रतों को ख़त्म करें, मोहब्बत का माहौल साजगार करें। यही मेरा पैगाम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि फ़िरदौस आला, ताज्जुब की जा है कि फ़िरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। मैं तमाम मेरे वतनी बिरादरान, ईमानी बिरादरान और कुल कायनात में बसने वाले तमाम आका के उम्मतियों को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलादुन्नबी ना किसी मुल्क की बल्कि यह कायनात की ईद है और इस दिन जो भी फ़र्द इसमें खुशियों में मसरूफ़ रहेगा वो अपने मुक़द्दर को चमकाने का काम करेगा। मेरी तमाम से गुजारिश है कि ख़ास 16 सितंबर 2024 को आप तमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम करें, अपने घरों को चरागान करें, अपनी दुकानें कारोबार में बंद रखें। उस दिन जो कमाना है वो नबी की मोहब्बत से खुदा की रज़ा को पाना है। उस दिन हमें कारोबार नहीं, खुदा की रज़ा को नबी पाक के मिलाद के जलसे को मनाते हुए कमाना है। और मखसूस बात यह कि
उस दिन गवर्नमेंट ने भी ये गवर्नमेंट हॉलीडे भी रहती है। आप तमाम अपने अहलिया, अपने ख़ानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ ये जलसा, हमारा जो जलसा है YMCA ग्राउंड में, वो जो है तकरीबन 5 बजे बाद नमाज असर बाकायदा तौर पर शुरू हो जाता है। आप तमाम वहाँ अपने अहल व इयाल के साथ तशरीफ़ लाएँ और वहाँ पर जो है अकाबिर और बेहतरीन उलमा इकराम को आपको सुनने का मौका मिलेगा, जिससे आपके ईमान ताज़ा होंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम से गुजारिश कि 16 सितंबर 2024 को आप तमाम YMCA का रुख करें और अदब व एहतराम का ख़ास ख्याल रखें। मिलाद मनाने का अहम मकसद ये है कि नबी की मोहब्बत से खुदा की रज़ा हासिल करें। अब नबी की मोहब्बत अगर नबी का रास्ता छोड़कर पाना चाहेंगे तो नबी की मोहब्बत बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए मिलाद का जुलूस हो या जलसा हो, जो मेरे जुलूस में मेरे हम असर भाई हैं, उनसे मेरी गुजारिश कि जुलूस में नबी पाक की शरीयत को मलहूज़ रखते हुए जुलूस निकालें और इंशाअल्लाह जलसेगाह पहुँचकर अपनी मोहब्बत, अपने इश्क का सबूत दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नबी पाक के मोहब्बत के वसीले में ख़ुद को बख्शाने का ज़रिया बनाएं। ये मेरा पैगाम है कि आप तमाम उस दिन अपने कारोबार बंद रखें और उस दिन नबी पाक की मोहब्बत को सबसे आला पैमाने पर मनाएं इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।